परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगज्जननी बड़मा श्रीचरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दा श्रीचरण मोर प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देवों श्रीचरण मोर प्रणाम। मोर ही वीडियो देखुथिबा अगणित इष्टप्राण गुरु भाई गुरु माँ मानू मोर अंतररू सदापूर्वक जय गुरु। मोर ही चैनल मु समस्त को श्रद्धार सह स्वागत जनाऊँगी। आजिर प्रसंगटी है युद्धर जीवन युद्धर कौशल। 2 ଜାନୁଆରୀ 2024 मसीहा सकाळ प्राय 10ଟା समयर घटना। पूर्व दिन ऋतिक सम्मिलनी शेष होता है। पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव नाटमंडपरे बहु पांजाधारी कर्मी ऋतिक और अनेक भक्त बृंदों सहित बसी थांती। समस्तक शरीर किपरि अछि जानिबाकु चाहिए। तापरे किछि भल मंद विषय किछि कथा हेला परे कहिले आम मानकर समस्त जीवनर जावतीय कर्म हुए तो आमर प्रयोजन किंबा आमर चाहिदा पूरण पछरे समय चली जाए। थरे भाभी देखंतु तो आमे माने जदि चाहिदार पछरे न छुटू केवल प्रयोजन पूरण करिबा पई चेष्टा आरंभ करू तेबे चाहिदार महडा ठारू जीवन रे आपण निजे मुक्त होई उठिबे। आउ जीवन को नहीं जदि चाहिदा पछरे छुटू तेबे समस्तक जीवन अवस्था कौन हेबो केबे भाभी देखिचंती। कारणटा है चाहिदा जेतेबेले जोंठी खुशीर डेणा मेली उड़ी पारे। आज गोटे चाहिला तो काली आउ गोटे चाहिला। चाहिदा कोनोसी किछि विचार करे नाही। चाहिदा स्थिति को विचार करने को अक्षम। आम मानकर अर्थनैतिक परिस्थिति कौन, आम घरर आम परिवेशर आम परिवारर परिस्थिति कौन, यही सबू विचार करिवार क्षमता चाहिदार नाही। श्री श्री आचार्य देवंक एही असीम प्रत्यय दीप्त कथा गुड़िक उपस्थित समस्ते आग्रहर सहित शुणुथांती। समस्ते छुटी आसीचंती एठाकू ठाकुरंको भल पाई। तांकर प्रतिभु परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंक श्रीमुखरू इष्टवाणी शुणिबा पाई। आचार्य देव कहउचंती चाहिदा जेतेबेले अंध हुए वास्तव परिस्थिति को छापी बड़ होई उठे सेतेबेले मन दुखी होई उठे। सेतेबेले सेगुड़िकु आमे कौन करि परिबा। जेमिति पुरुष लोक आम मानकर चूल कटा जाए सेमिति चाहिदा को गोटिए गोटिए करी प्रयोजनीयतार आधार रे आकार देई पारे। एहीपरि भावरे चाहिदा को परिस्थिति अंतर्गत करी रखिबाकू हुए। तेबे जाई आम मन सुखरे रहिबो। ठाकुर एथिपई कहिचंती सबु अवस्थारे राजी थाओ। दुख तुमर कौन करिबो। सबु अवस्थारे राजी हेबाकू हेबो माने कौन, राजी करिबाकू हेबो चाहिदा गुड़िकू। मने कर मु लुण भात खाए, मोर उपार्जन खूब कम, मु भड़ा घरे रुहे। मु देखे जे मोर कोनोसी आत्मीय भल घरे रुहे, भल भल खाद्य खाए, चारियाडे बुलाबुली करे। एही अवस्थारे दुईटी घटना घटी पारे। गोटिए हेला प्रेरणा जे से कौन किछि भल काम करिछि। जदि सठिक पथरे से भल काम करी उन्नति करिथाए ताहा हेले सेई घटना आम मानक पई मोटिवेशन लगाई पारे। न हेले आउ गोटिए विषय होई पारे, ताहा हेला हिंसा। से केमिति करी कहिला, किपरि भाबरे पारिला, एहीपरि चिंता। ताहेले हिंसा ना प्रेरणा एइटा विचार करिबा दरकार। जीवन रे आमे जेतेबेले जहा किछि करू तार सठिक निर्देशनार प्रयोजन अछि।
ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଇପାରେ। ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ପୂରଣ କରି ନତୁବା ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରି। ଯଦି ପ୍ରୟୋଜନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉ ତେବେ ଆମର ଅର୍ଥ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜୀବନ ଅଭୀଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଚିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଡେଣା ମେଲି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କେତେବେଳେ କେଉଁଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, କେଉଁଟା ବାଛି ନେଇ ଚାଲିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲିପାରୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧି ମୁଖର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଗଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଦୀପ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଭକ୍ତି ବିହ୍ୱଳ ପ୍ରାଣରେ ଜାଗି ଉଠିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱର ଆକୃତି। ଅଦେଖାକୁ ଦେଖାଇବା, ଅଜଣାକୁ ଜଣାଇବାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ତୋଳେ। ଆଗତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପେଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବାର ଲୋକେ ଥାଆନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ପେଶା ଓ କର୍ମକୁ ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋଯୋଗ ଖୁବ୍ କମ୍। ଆମେ ଯଦି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ, ତା'ର କାରଣ ମନ ନାନା ଦିଗରେ ଛୁଟୁଛି। ମନ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବିଚଳିତ ହେବ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ହାରିଯିବେ। ମନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ସେ ସଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପଢ଼ାଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ମନେକର, ତୁମେ ପଢ଼ି ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନ କହିବ ତୁମର ପଢ଼ିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଏକାଗ୍ରତା ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ତାହା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଇଛି। ଏକାଗ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ବକ୍ ବକ୍ ହେବା ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଇ ବକ୍ ବକ୍ କେବଳ ଆମ ମୁହଁରେ କରୁନା, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବି ହୁଏ। ହୁଏତ ଅତୀତକୁ ନେଇ ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ କୌଣସିଠାରେ ରହିପାରୁନା। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକାଗ୍ରତା ରୁହେନା। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ କରି ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମନ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ଗଭୀର ହୁଏ, ମନ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଖୁସି ହେବେ, ଆମ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଥିଲେ କିପରି ଭାବେ କରିଥାନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଗୃହ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ସୂଚାଇ ଦିଏ।
ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ଆମର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ସେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହେଁ, ତାର ସେହି ଚାହିଁବାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିଲେ ହିଁ ସେହି ଭଲ ପାଇବାର ସାର୍ଥକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ଠାକୁର କ'ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନାର ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଯେମିତି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓହରି ନ ଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।